saya selaku pengurusi majlis menjemput dan mempersilakan Ustazah Nur Madiah untuk memimpin munajat kita pada petang ni. Dipersilakan. Kita mohon muslimat yang baru hadir untuk kita buat pimpinan munajat. Memang tak boleh tinggal kosong-kosong ni dah. Kena penuh dah ruangan kosong ni. Tidak kat tak jadilah munajat kita betul ni. Kena penuh kosong ni dah. Mohon semua untuk mari depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan dengan istighfar 5 kali deh. Sebab nak hapus dosa-dosa kita yang ada pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Kata tak baca Yasin. Tadi dia mana minta baca. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي
تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. يا الله يا رحمن يا رحيم 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 يا قهار يا جبار 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 يا قوي يا متين 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 يا وهاب يا رزاق 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 يا حي يا قيوم 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 يا حي يا قيوم
يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام 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 يا لطيف 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 يا الله 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 حسبنا الله ونعم الوكيل 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 نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وصحبه والمجاهدين في سبيله إلى يوم الدين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها لنا يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah semua dosa-dosa kami, ya Allah. Hilangkanlah semua masalah dan keresahan kami, ya Allah. Lansaikanlah semua hutang-hutang kami. Sembuhkanlah semua yang sakit di kalangan kami, ya Allah. Dan tunaikanlah semua hajat kami di dunia dan di akhirat yang Engkau redai. Dan dipermudahkanlah semuanya bagi kami, wahai Tuhan yang Maha Mengasihani. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصرنا على القوم الظالمين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدل شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب ihzimhum wansurna alaihim. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kemenangan kepada Islam dan umat Islam. Hinakanlah kesyirikan dan orang-orang yang syirik. Hancurkanlah, ya Allah, semua musuh-musuh Engkau, ya Allah. Musuh agama Engkau, ya Allah. Dan bantulah kami mengalahkan kaum yang zalim. Ya Allah, kami serahkan kepada Engkau untuk menghancur leher musuh-musuh kami. Dan kami berlindung dengan pertolongan Engkau dari segala kejahatan mereka, ya Allah. Ya Allah, hancurkan perpaduan mereka, pecah belahkan kumpulan dan kalimah mereka, goncangkan tapak kaki mereka, lepaskan ke atas mereka anjing-anjing-Mu, wahai Tuhan yang Maha mengalahkan, Maha perkasa, Maha membalas dendam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wahai Tuhan yang menurunkan kitab, yang menggerakkan awan, yang mengalahkan tentera Ahzab, kalahkan mereka dan berilah kemenangan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, hitungkan mereka satu persatu, hancurkan mereka. Jangan Engkau biarkan seorang pun dari mereka. Dan jangan berikan pertolongan serta bantuan kepada mereka. Ya Allah, berikanlah pertolongan kepada mereka yang menolong agama ini. Dan jangan Engkau berikan sebarang pertolongan kepada mereka yang tidak membela agama-Mu ini, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kemenangan kepada tentera-tentera tauhid dan para mujahidin di jalan-Mu. Ya Allah, Engkau Tuhan yang Maha Kaya, kami amat berhajat kepadamu, ya Allah. Engkau Tuhan yang Maha Kuat, kami golongan yang amat lemah. Engkau Tuhan yang Maha Mengetahui, kami golongan yang jahil. Dengan ilmu, kekayaan dan kekuatan Engkau, ya Allah, berikanlah kemenangan kepada kami, ya Allah. Sebagaimana Engkau menangkan Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berlemuklah kepada kami pada segala takdir-Mu. Engkau yang Maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu dan Maha menerima permohonan. Wahai Tuhan yang sebaik-baik pelindung dan penolong. Wahai Tuhan yang memiliki segala kerajaan. Wahai Tuhan yang memberi perlindungan dan tidak memerlukan pertolongan sesiapa. Wahai Tuhan yang urusannya sangat cepat. Wahai Tuhan yang apabila Engkau mahu menjadikan sesuatu, maka jadilah sesuatu itu, ya Allah.
Ya Allah, musnahkan mereka yang menzalimi kami dan menzalimi agama kami, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, musnahkan mereka yang mengkhianati kami dan mengkhianati agama kami, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, musnahkan mereka yang menceroboh kehormatan kami dan kehormatan agama kami, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Tuhan yang menolak segala bala, selamatkanlah kami, negeri dan negara kami dari segala bala, wabak, duka cita, fitnah dan keburukan, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah negara kami Malaysia sebuah negara Islam dan kekalkan kerajaan Kelantan Darun Naim di bawah pimpinan para ulama sehingga ke hari kiamat, ya Allah. Ya Allah, satukanlah hati-hati kami, bimbinglah kami ke jalan yang selamat. Wahai Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami. Teguhkanlah pendirian kami dan bantulah kami mengalahkan kaum yang ingkar. Dan jadikanlah kami golongan yang istiqamah di atas kebenaran sehingga ke hari kiamat, ya Allah. Ya Allah, janganlah Engkau hukum kami dengan apa yang dilakukan oleh golongan yang bodoh dari kalangan kami. Lindungilah kami dan negara umat Islam dari segala keburukan dan bala bencana. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Ya Allah, wahai Tuhan yang menutup keaiban, tutuplah keaiban-keaiban kami. Wahai Tuhan yang menghilangkan kesusahan, hilangkanlah semua kesusahan kami, ya Allah. Wahai Tuhan yang mempermudahkan semua urusan, permudahkanlah bagi kami urusan pelaksanaan syariat-Mu di negara kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, lantiklah untuk urusan pemerintahan kami orang yang terbaik di kalangan kami, ya Allah. Janganlah Engkau lantik untuk urusan pemerintahan kami orang yang terburuk di kalangan kami, ya Allah. Ya Allah, perbaikilah keadaan kami dan hilangkanlah kemarahan dan kemurkaan Engkau dari kami, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik amal pekerjaan kami adalah kesudahannya. Dan sebaik-baik hari kami adalah hari kami bertemu dengan Engkau, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik amal pekerjaan kami adalah kesudahannya, ya Allah. Dan sebaik-baik hari kami adalah hari kami bertemu dengan Engkau, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah pemimpin kami orang yang takut dan bertakwa kepada Engkau, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah pemimpin kami orang yang takut dan bertakwa kepada Engkau, ya Allah. Wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan kami yang melampau dalam urusan kami. Tetapkanlah pendirian kami dan bantulah kami mengalahkan kaum yang ingkar. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kebaikan kepada kami di dunia dan kebaikan kepada kami di akhirat. Dan selamatkanlah kami dari azab neraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Taqabbalallahu minna wa minkum. Okay, Alhamdulillah, selesai sudah sesi munajat kita pada petang ni. Terima kasih diucapkan kepada Ustazah Nurmadiah di atas pimpinan munajat sebentar tadi. Seterusnya dijemput kepada yang berusaha Ustazah Wahibah untuk naik ke pentas lah. Ustazah Wahibah, Ustazah Hafizah, Puan Elvira sekali lah. Cepat naik. Kagak ni. Mak sikit.
Guna ni. Guna ni. Ustazah duk tengah deh. Ustazah Wahibah tengah. Ustazah duk tengah. Ustazah Wahibah terus ke? Waktu salutasi hok ni tak sini hok tu hok tadi. Salutasi ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebentar tadi kita sudah selesai munajat. Munajat bersama dengan Ustazah Nomadiyah tadi. Okay, Alhamdulillah. Jadi untuk sesi yang seterusnya, kita akan mendengar sedikit taujihat lah daripada Ustazah Wahibah yang kita jemput khas. Datang dari jauh, Sabah ke Tupak. Tupak pula berada di Don yang paling hujung sekali, sempadan dengan Thailand. Pas ni kali Ustazah kalau nak pergi Thailand tu boleh kalau ada pasport. Okey, insya-Allah lah. Sebelum tu sedikitlah saya nak war-warkan sikit. Sebenarnya kita pada hari ini Himpunan Muslimat pada petang ni sebenarnya kita berada di program besarnya ialah sambutan 70 tahun PAS Kelantan dan 30 tahun membangun bersama Islam peringkat kawasan Tumpat. Jadi alhamdulillah pada hari ininya untuk makluman Ustazah, kita sudah berlangsung beberapa program lah. Yang mana pagi tadi kita berlangsungnya program Family Fun Walk, yang mana bermula seawal pukul 9 pagi lagi. 9:30 tu kita dah ada peserta lebih kurang 900 ke 700 orang. Dan seterusnya kita ada kuliah duha bersama Ustaz Mohtar, dan seterusnya majlis perasmian tengah hari tadi dah. Dan alhamdulillah sekarang ni kita berada di Himpunan Muslimat dan berjalan serentak juga. Sekarang ni sedang berlangsung Himpunan As-Sabiqun di Dewan sebelah kita ni, Dewan Teratai. Dan berlangsung sekali juganya ialah program shoot netball, program sepakan penalti, dan hari ni juga kita ada untuk kanak-kanak kita ada supa-dupa, budak-budak suka lah tu deh. Dan insya-Allah malam ninya kita akan ada penutupnya dengan tumpat berselawat, bermula pada lepas maghrib lah lebih kurang. Jadi insya-Allah malam ni semua dijemput hadir lah untuk bersama-sama riahkan lagi program kita pada malam ni insya-Allah. Dan jadi okay, yang berusaha Ustazah Wahibah, Dr. Wahibah, Ustazah Dr. Wahibah Tahir merupakan AJK Syura Ulama PAS Malaysia.
AJK Syura Ulama PAS Malaysia. Seterusnya yang berusaha Ustazah Hafizah Abdullah selaku Ketua Dewan Muslimat PAS Kawasan Tumpat. Seterusnya Datin Novariza selaku isteri yang berhormat YDP, isteri kepada yang berhormat Datuk Timbalan YDP Kak Ni. Seterusnya Kak Ana Puan Azhana selaku isteri kepada YB Haji Rusli selaku naib yang dipertua PAS Kawasan Tumpat. Okey, jadi dengan ini tanpa melengahkan masa, pihak majlis menjemput dan mempersilakan Ustazah Dr. Wahibah Tahir untuk menyampaikan ucapan dan juga taujihat kepada muslimat-muslimat di kawasan Tumpat. Dengan ini dijemput dan dipersilakan. Ini kau? Nak sini. Tak boleh pakai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertenaga semua, adik kakak, makcik-makcik. Mudah-mudahan semuanya boleh terus sampai ke penghujung program yang disebut oleh anak anda pengerusi tadi daripada subuh. Masya Allah, selepas subuh ya. Selepas subuh ni kira petang-petang ni habis. Boleh sebut Kelantan kata habis teh ke? Habis ke? Habis ke? Alhamdulillah pada petang ini kita dapat bersama-sama. Terima kasih jazakumullah khairan katsira kepada anda-anda pengerusi. Boleh disebut sebagai sembang petang pada hari ini. Bersama-sama dengan Ustazah. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih juga diucapkan kepada Ustazah Hafizah Abdullah selaku Ketua Dewan Muslimat PAS Kawasan Tumpat berserta dengan kepimpinan Dewan Muslimat PAS Kawasan Tumpat yang dikasihi, yang berbahagia Ustazah Elvira dan juga tetamu bersama kita adalah Datin mewakili Ahli Dewan Undangan Negeri. Sebut apa tu? Dewan Undangan Negeri Adun Pengkalan Kubur. Pengkalan Kubur ni dekatlah kan dengan Sepadan. Baik. Seluruh jentera muslimat Dewan Muslimat PAS Kawasan dan juga cawangan-cawangan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Minta maaf sekiranya tidak dapat menyebut nama satu-satu. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Pada petang ini kita bersama dalam mengisi majlis yang kita sebut sebagai satu tanda kesyukuran. 70 tahun, Masya Allah, Kawasan Tumpat.
70 tahun Kelantan. Tumpat berapa puluh tahun? Lebih lagi. 58. Dekat-dekat lah tu. Ya. Masya Allah. Ada di kalangan kita ni yang berumur 70 tahun? Angkat tangan. Ada 70 tahun. Masya Allah. Inilah kekuatan muslimat. Di kawasan kita dan juga di cawangan-cawangan. Ada berapa cawangan Dewan Muslimat PAS? Pekalan Kubur? Tumpat? Berapa cawangan? 1000, Masya Allah. 100. 104 cawangan. Ya? Dengan umur 70 tahun ataupun 58 tahun itu, 68 tahun, 70 tahun itu, ya. Marilah kita menyatukan hati-hati kita. Ya, Ustazah datang daripada Perak. 2 hari lepas Ustazah berada di Sulawesi Selatan. Lebih kurang begini jugalah himpunannya yang melambangkan satu kesatuan ummah. Kalau di Indonesia ni ada satu tempat bernama Merauke. Pernah dengar? Nanti Google. Mek boleh tahu, boleh pandai dah kan? Google sekarang ni. Tulis Merauke. Di Irian Jaya, ujung sekali Indonesia. Kemudian di hujung Indonesia ini sebelah timur. Ya, matahari mula di sebelah timur. Kalau pergi ke Indonesia, pukul 4.50 dah subuh. Sekarang ni. Kemudian kita pergi ke barat sana, hujung dunia sana, hujung benua, kita akan jumpa satu tempat bernama Morocco. Di mana Morocco? Di negeri mana Morocco? Siapa yang dah sampai Morocco? Ataupun ada anak-anak kita yang belajar di Morocco? Ya, Morocco itu berada di negeri Maghribi. Bandar Morocco ni ibu kota kepada Maghribi. Ya. Di timur. Di barat, di timur Merauke, di barat Morocco. Daripada timur Merauke sampailah ke Morocco, memberi satu isyarat kepada kita bahawa satu ketika dahulu Islam pernah menguasai dunia. Dua tempat itu dikira sebagai satu mercu tanda. Bukan satu, dua. Dua mercu tanda yang menyatukan umat Islam. Bersempadan dengan Indonesia, kita sekarang ini berada di Malaysia. Yang mana pada asalnya Indonesia dan Malaysia itu adalah suatu Nusantara yang disebut sebagai Nusantara Melayu di bawah pemerintahan Islam. Hari ini Ustazah berhadapan dengan para muslimat, jentera di kawasan dan juga cawangan, yang Ustazah kira sebagai teras kepada kemenangan negeri kita yang kita cintai ini. Hamba pun menupai jugalah. Kelantan ni negeri hamba juga. Boleh ke? Boleh. Negeri kita bersama. Ya, kita menang hasil daripada bermula daripada hari-hari pertama 70 tahun yang lalu. Bukan hari semalam, bukan minggu dahulu ataupun bulan dahulu. Tetapi 70 tahun yang lalu hasil daripada
satu sifat yang sekarang ni sangat popular disebut. Sempena dengan Free Palestine. Apa perkataannya? Iaitu sumud. Jadi dalam kesempatan petang ini, Ustazah mengambil semangat sumud daripada para muslimat sekalian, hasil daripada perjuangan 70 tahun yang lalu yang turut melibatkan pengorbanan para muslimat sehinggalah ke hari ini kita boleh bertahan. Sama ada di Tumpat, kalau parlimen Tumpat, Dun, ada berapa Dun? 4 Dun. Ya, adalah hasil daripada sumud para muslimat sekalian yang bekerjasama, yang menjadi pendukung dengan orang-orang kaum lelaki yang memimpin perjuangan di dalam Parti Islam se-Malaysia. Setelah kita menang, bagaimanakah sumud yang boleh kita ambil daripada ruh perjuangan pembebasan Palestin? Ustazah sebenarnya merasa kerdil, ya, berhadapan dengan mek-mek sekalian, ya, adik kakak, kerana adik kakak, mek-mek sekalianlah sebenarnya yang menjadi contoh kepada seluruh muslimat di negara kita ini. Di Terengganu, di Kedah, di Perlis, yang akhirnya kita dapat melahirkan satu rantaian negara yang membangun dengan Islam. Maju bersama Islam, membangun bersama Islam. Hasil daripada perjuangan orang yang terdahulu, apa yang telah kita lakukan dahulu, bagaimana kita hendak sumud memastikan kemenangan yang telah Allah anugerahkan kepada kita pada hari ini. Majlis yang kita adakan hari ini, ya, sebagai suatu momentum, mudah-mudahan untuk kita terus mengaplikasikan sifat sumud itu, amalan sumud itu dengan penuh kesyukuran dan memastikan supaya kemenangan ini tidak akan dicabut daripada akar umbi. Ustazah yakin kemenangan yang diperolehi di negeri Kelantan ini adalah hasil daripada akar yang sangat teguh. Kembali kepada perkataan sumud. Apa itu sumud? Sebentar tadi Ustazah yang mengetuai munajat kita. Ustazah apa Ustazah? Tak sempat berkenalan. Ya, membaca surah Al-Ikhlas. Hafal dah kan? Ya, surah Al-Ikhlas. Mari kita baca sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita akan jumpa perkataan sumud itu di mana? Allahus samad. Masya Allah. Ya, di situlah kekuatan sumud dalam perjuangan Palestin, di mana rohnya sampai kepada kita, iaitu berteraskan kepada keimanan kepada Allah As-Samad. Apa makna As-Samad? Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu bahawa
Allah itu sahajalah yang Maha Esa. Di situ kita lihat satu keyakinan yang padu, yang tidak berbelah bagi, mentauhidkan Allah dan tidak sekali-kali mensyirikkan Allah, yang menyebabkan sumutnya muslimat dalam perjuangan memenangkan Islam ini semata-mata untuk membawa ummah meneruskan perjuangan orang terdahulu yang bertebaran daripada Merauke sampai ke Morocco itu mentauhidkan Allah. Perjuangan kemenangan kita di Kelantan ini bukan hanya kita nampak dalam konteks negeri Kelantan semata-mata. Ya? Inilah kekuatan perjuangan umat pada hari ini, warisan daripada orang-orang terdahulu. Kita berjuang hanya untuk Allah, kerana Allah, dan kita mahu kembali seluruh urusan kita nanti berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahus Samad, iaitu Allah sahajalah tempat kita meletakkan segala perlindungan, mengharapkan segala perlindungan, mengharapkan segala bantuan, kekuatan, sandaran, sehingga kita boleh sumut mengajak seluruh umat manusia, bukan sahaja umat Islam, khususnya di negeri kita di Kelantan dan juga di kawasan kita ini, dengan suatu pegangan yang jelas. Kembali kepada Allah As-Samad. Dengan kefahaman kita, dengan penghayatan kita kepada Allah As-Samad inilah yang menyebabkan kita yakin. Ya, datangnya satu keyakinan yang sambung menyambung daripada orang-orang terdahulu 70 tahun yang lalu. Hari ini kita dapat memahami bahawa perjuangan hari ini bukan kerana kita semata-mata, tetapi hasil perjuangan orang terdahulu. Dan begitulah cita-cita kita di masa akan datang, generasi kita akan datang, akan meneruskan perjuangan ini. Kita meletakkan suatu keyakinan, tidak sekali-kali kemenangan ini boleh dirampas oleh musuh-musuh yang datang dari berbagai sudut, dari berbagai cara, dari berbagai tipu helah yang menyebabkan kemenangan ini hilang. Tidak sekali-kali, kerana apa? Ini adalah keyakinan yang sangat jelas. Dari sudut ketauhidannya dan dari sudut sejarah yang begitu panjang. Nah, bukan sahaja daripada 70 tahun tadi ini, tetapi berkesinambungan bila kita balik ke belakang lagi. Ini adalah perjuangan Rasulullah SAW yang diteruskan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, yang diteruskan oleh para tabi'in, para tabi'in, para salafus salihin, dan juga ulama khalaf yang berjuang fi sabilillah. Dan alhamdulillah, ya, para ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik sekalian, kita hari ini dihidupkan, diberi peluang. Ya, ada lagi mat kita yang umur 70 tahun. Ada tak yang 80 tahun? Ada 80 tahun? Ada, Masya Allah. Ini sabiqat ya. Kita dah ada sabiqat, Masya Allah, dipimpin oleh mat berumur 80-an. Ya? Kita melihat bagaimana generasi yang masih ada bersama-sama dengan kita ini, yang menjadi contoh sumut ini, ya, dapat kita manfaatkan menjadi penghubung dengan generasi baru. Ustazah melihat wajah-wajah para muslimat, ya, ada yang berumur 30-an. Ya, anak-anak ada belakang 20-an. 30-an, 40-an.
yang masih kita kata bertenaga, ya. Tetapi Ustazah melihat tenaga-tenaga muda ini memerlukan sumut daripada tenaga orang-orang yang terdahulu. Ustazah ucapkan tahniah. Berbanyak-banyak tahniah kepada muslimat yang 50-an, 60-an, 70-an, 80-an dapat berpegang dengan Allah As-Samad sehingga menjadi muslimah yang sumut. Yang sumut di dalam perjuangan. Baik. Hari ini kita mungkinlah sedikit sebanyak kita sangat, boleh tak kita kata, selain kita bersyukur, kita berbangga dengan kemenangan yang ada di negeri kita ini. Kita bangga atau tidak? Maksud berbangga ni bukan bermakna yang negatif, ya? Tetapi kembali kepada apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa sedih. Bila masa kita sedih, dah menang-menang pun sedih juga. Buat apanya sedih? Ada tak sedih? Lebih-lebih lagi bila nak pilihan raya. Ataupun ni dah mula ada semboyan. Ada panggilan kot? Dah ada dah. Panggilan pilihan raya negeri Sabah. Dah ada dah jadual. Dah beli dah tiket nak pergi ke Sabah. Pada kebiasaannya bila sahaja semboyan pilihan raya, terutamanya pilihan raya negeri ni, Mek Kelantan lah, ya, yang berlomba-lomba nak pergi berjihad di medan siasah, ya, bersama-sama dengan sahabat-sahabat di tempat berlakunya pilihan raya negeri. Ya, kita lihat tak lama lagi ni dah hadir kan? Dah bubar kan? Dah bubar dah pilihan raya negeri Sabah. Ya. Jadi kita di samping kebanggaan kita bangga negeri kita ni dah berapa puluh tahun dah ni. Kerajaan Negeri Kelantan membangun bersama Islam. 35 tahun. Dah dikira umur Amirah. Ya, Amirah, angkat tangan Amirah. Anak-anak Amirah. 30-an kan Amirah. Ya. Umur kita di Kelantan, negara yang kita cintai ini. Ya. Tetapi kita, cukupkah kita berbangga dengan negeri Kelantan ini? Sudah tentu akan ada rasa sedih. Kenapa sedih? Sekarang ni bila kita tengok, ya, data orang yang ditimpa penyakit anxiety. Siapa cikgu-cikgu psikologi? Cikgu-cikgu kaunseling. Ya? Malah ada di kalangan kita, di kalangan muslimat pun ada yang mengalami masalah anxiety. Apa puncanya? Di antaranya kita sangat berpegang kepada maklumat yang di hujung jari. Mau tidak mahu kita terdedah dengan maklumat di hujung jari. Apa maklumat yang menyebabkan kita sedih? Apa maklumat yang kita sedih? Sampai tak boleh tidur. Ya, kadang-kadang ustazah pukul 11, pukul 12 habis-habis meeting ataupun habis-habis kelas. Sekarang banyak kelas online. Tadi pun ustazah kelas online pagi ni. Kelas Afsa Kelantan. Akademi Pengajian Seditina Aisyah Kelantan. Dah ada dah cawangan Kelantan. Ya, bila kita tengok medsos, tak boleh tidur. Dapat pula mesej, ustazah macam mana ni, begini, ini masalah negara kita ni. Ya? Macam-macam isu, masalah arak, masalah tanah, apa lagi? Masalah buli. Ya? Kita jadi anxiety bila kita rasa empati terhadap peristiwa tersebut dan akhirnya kita merasakan nanti akan berlaku pada diri kita. Ya?
Jadi datanglah rasa bimbang. Ya? Rasa kerdil diri, rasa ya Allah kita ni boleh ke bawa Islam ke negara luar kita ni. Lepas tu kita lihat pula kadang-kadang dekat medsos ni, Ustazah ikuti, kita lihat ada satu kecenderungan pemain-pemain medsos, termasuklah berita-berita ini, dia akan highlight. Kalau ada perkara yang tak betul di Kelantan, dia akan sebut Kelantan. Kalau yang tak betul, dia tak tulis Kelantan. Kalau yang negeri lain. Jadi kita rasa, walaupun Ustazah ni bukan orang Kelantan, bila baca berita tu kata, padahal masalah buli, masalah sosial, merata seluruh negara. Bukan sahaja di Kelantan. Bukan sahaja di negeri. Mereka korek. Korek di negeri Terengganu, di negeri Kedah, negeri Perlis. Pimpinan kita salah sikit aja bercakap, itu yang akan diviralkan. Sedangkan Allah pesan kepada kita tadi, wala tahinu wala tahzanu, jangan kamu rasa hina, jangan kamu rasa sedih. Wa antumul a'launa, sebenarnya kamu adalah golongan yang tinggi in kuntum mu'minin. Sekiranya kamu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali kepada perkataan sumut tadi, bahawa sumut kita ini berdasarkan keimanan kepada Allah As-Samad. Kita mahu membuktikan lagi kesyukuran kita terhadap kemenangan Islam di Kelantan ini untuk memastikan umat Islam, macam mana kita boleh bawa ahli keluarga kita, saudara mara kita, jiran tetangga kita ni. Kalau dekat pilihan raya ni kita akan buat culaan kan? Di mana tu disebut? Pusat khidmat, ya. Pusat khidmat DUN. Pusat DUN. Bahagian pilihan raya sebab apa? Bilik operasi kita akan tampal ni buat culaan. Setiap cawangan, dalam cawangan tu ada berapa kampung. Ya? Para muslimat sekalian, ada yang bertugas di pusat-pusat operasi ni. Secara detail ni kita boleh dapat setiap pintu-pintu rumah. Ini kehebatan orang Kelantan ni yang Ustazah tahu ni. Ya? Yang banyak memberi bimbingan kepada muslimat di negeri-negeri yang lain. Culaan menjelang pilihan raya. Alhamdulillah, hari ini hasil daripada sumut kita dalam gerak kerja pilihan raya ini, Ustazah melihat bagaimana kita muslimat bukan saja sumut untuk menang dalam pilihan raya, tetapi kita sumut untuk membawa Islam supaya dihayati oleh masyarakat sesuai dengan kefahaman kita maju bersama Islam. Apa maksud maju bersama Islam? Iaitu bagaimana Islam itu dapat diterjemahkan dalam kehidupan seharian. Anak-anak pasti kita selalu sebut ayat Al-Quran, Innad-din. Sambung? Siapa cik anak pasti sini? Ada alumni pasti. Cikgu pasti. Belakang tu. Ni semua ni, tak anak pasti, mak pasti. Tak mak pasti, cikgu pasti. Tak cikgu pasti, menantu pasti. Isteri pasti. Mesti ada berkait. Anak-anak pasti kita ni mengajar kita sentiasa ingat. Perjuangan kita ini sumut untuk membawa Islam sebagai ad-din. Islam sebagai ad-din yang bagaimana? Bukan sekadar di masjid-masjid. Alhamdulillah kita dapati di masjid ni dah meluas dah kuliah-kuliah. Ya, tetapi melebar di luar masjid. Kita nak mengajak seluruh umat manusia. Tak kira sama ada orang itu beriman, muslim atau tidak muslim, menerima Islam sebagai ad-din. Walaupun orang yang bukan Islam itu tidak masuk Islam.
Ya, sebagai contoh hari ini, kalau dalam medsos kita tengok, kita baca, kita lihat ada ura-ura cuba memancing, membuat provokasi, ya, supaya arak dihalalkan. Arak kembali dinormalisasikan semula dalam majlis-majlis yang terbuka. Dengan berujah bahawa kebebasan berdasarkan Perlembagaan Negara, kebebasan beragama. Jadi di sinilah satu cabaran kepada kita sumut untuk membawa Islam sebagai adin, menangkis semula amalan normalisasi. Kita muslimat yang sudah jauh ke depan 70 tahun ini, bukan sekadar kita berada di markas kita ini, ya, di dalam kawasan kita sahaja, tapi Ustazah yakin kita ini, ya, walaupun tidak pilihan raya tadi ni, kita juga membuat cuklaan sejauh mana kita boleh bawa umat Islam dan orang yang bukan Islam di negeri kita ini dan juga di kawasan kita untuk kembali kepada ajaran Islam yang sepatutnya disebut sebagai Islam din wa daulah. Agama dan juga daulah. Ya, kita mewarisi legasi daripada almarhum Tuan Guru Nik Abdul Aziz. Ya, maju bersama Islam itu sehingga ke hari ini membangun bersama Islam, kita nak bawa semua orang. Ya. Dan Ustazah ikuti perkembangan di negeri Kelantan ini dari sudut setelah pilihan raya yang lepas, kita dapati ada satu kawasan, ya, kita kalah. Kawasan mana tu? Kota Baru. Kota Baru. Jadi di sini akan memberikan satu tamparan juga kepada kita supaya kita tidak terus berada di dalam keselesaan. Ya, maknanya kita melihat bahawa orang-orang yang bukan Islam juga perlu diberikan, ya, pendekatan yang lebih terbuka supaya mereka dapat faham Islam sebagai ad-din. Kita ada Dewan Himpunan Pendukung, pendukung PAS. Ya, alhamdulillah kita dapati ada di kalangan ahli Dewan Himpunan Pendukung PAS ini dia masuk kuliah ilham. Ya, bagaimana kita? Kita masuk tak kuliah? Ya? Ada tak kuliah? Kuliah dalam di ilham, di Kelantan ada ilham juga. Ada ilham. Untuk muslimat kita ada AFSA, di Kelantan ada Akademi Balqis. Ya, untuk membangunkan kepimpinan muslimat dan kemudiannya boleh memimpin masyarakat di luar. Ya. Bagi ustazah, terutamanya kepada mek-mek kita yang telah 70-an, yang berada dalam sabiqat, ya, ustazah yakin ya, mek-mek ini akan memberi motivasi kepada tenaga-tenaga muda kita, kepada anak-anak kita. Kita bagi laluan ya. Azan. Nak azan ke belum?
Sikit lagi ya. Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, mek-mek, adik kakak, kita berada pada satu saat melepasi beberapa tahun, yang 35 tahun tadi sebut kemenangan Islam di Kelantan menerusi Parti Islam se-Malaysia. Kita membawa bendera bulan warna hijau. Ya. Adakah kita meyakini bahawa kemenangan kita itu berdasarkan keyakinan mereka terhadap perjuangan Parti Islam se-Malaysia? Ataupun kita kata mereka ini boleh menerima warna hijau? Sedangkan di negeri yang lain yang bukan negeri yang menang seperti di Kelantan dan juga Terengganu, kita dapati ada negeri-negeri yang boleh menerima perjuangan Parti Islam se-Malaysia tetapi bukan warna hijau. Bukan dengan warna bulan. Bukan dengan bulan. Tapi dengan warna biru. Jadi ini juga adalah satu cabaran kepada kita muslimat khususnya di negeri Kelantan. Bagaimana kita boleh membawa masyarakat kembali kepada Islam walaupun mereka tidak boleh menerima bulan dan juga warna hijau. Jadi kita ada batas. Ya, batas yang mana kita boleh bersama dalam sesuatu perkara yang boleh membawa kemenangan Islam. Walaupun kita terpaksa mengorbankan warna hijau dan juga bulan. Sebagai contoh, bila kita akan nanti terlibat dengan pilihan negeri, ya, walau bagaimanapun, ya, para muslimat sekalian, bila kita balik kepada perbincangan berkaitan dengan sumut tadi, ya, walau apa pun keadaan, warna itu sebenarnya bukan menjadi alasan untuk kita bersedih. Warna bukan menjadi alasan untuk kita berpecah sesama umat Islam. Ya, kita berhadapan dengan musuh di luar sana yang mahu merampas kemenangan ini. Yang tidak suka Islam itu dijadikan sebagai ad-din. Tidak suka adanya pelaksanaan hukum syariat, ya, arak, pengharaman arak, pengharaman judi. Ya, kita melihat ramai lagi di luar sana yang sentiasa mencari peluang-peluang untuk memastikan kaum wanita muslimah ini tidak menutup aurat dengan berbagai-bagai cara. Sebab itulah, ya, pegangan kita terhadap sumut ini, kita mengambil perjuangan saudara-saudara kita di Palestin untuk terus istiqamah, untuk terus bertekad, ya, berpegang kepada akidah, dan kita boleh masuk di dalam masyarakat. Di dalam surah An-Nur yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hajj, bagaimana orang-orang yang telah diberikan kemenangan, diberikan kejayaan, diberikan kuasa memerintah, Allah menyebutkan dengan firman-Nya, allazina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Mereka yang telah diberikan kuasa, ya, bila kita menang pilihan raya itu, ya, kenapa kita terlibat dalam pilihan raya? Kita tahu nak bawa Islam di peringkat kepimpinan negara, di peringkat politik. Kita perlu sumut dalam bidang politik ini kerana
Dengan ada kuasa lah kita boleh melaksanakan perintah Allah. Apa yang disebut di sini, apabila mereka diberi kuasa di muka bumi, fil ardi, kita sekarang ni fil ardi Kelantan, ya, iaitu aqamus solah. Bagaimana setelah kita menang, kita ada kuasa, kita bekerjasama dari peringkat akar umbi untuk memastikan umat Islam dapat menghayati perintah mendirikan solat. Ustazah percaya di peringkat kawasan, di peringkat DUN, di peringkat parlimen, ya, dengan kuasa yang ada, ya, kita boleh buat banyak aktiviti bersama masyarakat awam untuk menghayati tuntutan solat. Sebagaimana kita tahu bahawa solat ini dapat mencegah, ya, inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya, solat itu benar-benar dapat menghalang seseorang daripada melakukan fahsyak dan munkar. Jadi bagaimana kita nak menganalisa, melihat penghayatan umat Islam di kawasan kita ini, iaitu dengan menghayati solat. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sebagai contoh, kita buat program kempen solat subuh penuh masjid. Ya. Ini memainkan, muslimat sangat-sangat memainkan peranan. Ya, kita buat klinik solat, ada klinik solat. Klinik memahami maksud-maksud solat yang menyebabkan solat ini tak dapat mencegah daripada kemungkaran kerana kita tak faham, ya, maksud solat. Kemudian wa'atuz zakah. Dari sudut sumut ekonomi. Ya, Ustazah tak boleh bercakap ni sebenarnya di depan para muslimat Kelantan. Kalau buat-buat ekonomi ni, muslimat Kelantan lah yang hebatnya. Ya, Ustazah dipahamkan koperasi Kewanis. Semua dah jadi ahli koperasi dah ni. Kita kempen dah semua muslimat Kelantan ni jadi ahli Kewanis. Ya? Membeli emas, simpanan emas ini bukan sekadar kita nak menyimpan untuk menjadi suatu penanda yang kita ni ada harta. Ya, tetapi sebenarnya untuk kita menjelmakan Islam sebagai ad-din dari sudut ekonomi. Sudahkah kita melaksanakan urus niaga dengan dinar? Dengan dirham? Legasi Tuan Guru berapa puluh tahun dah ni. Ya? Program-program ni guna tak dirham? Ada? Jadi ini lajnah ekonomi. Ya? Ustazah Elvira ni, kita punya pengurus Kelantan Gold Trade. Mek tahu tak Kelantan Gold Trade tu? Jadi ahli beli, bukan saja kita beli di rumah, di kedai-kedai emas, tapi kita menjadi ahli kepada syarikat emas di bawah Kerajaan Negeri Kelantan. Itu perlu kepada sumut dalam bidang ekonomi. Menyimpan, melabur dan kemudiannya kita berurus niaga. Ya, kerana apa? Wa'atuz zakah ini untuk berhadapan dengan amalan riba. Jual beli berdasarkan riba. Ya, yang dapat kita elakkan dengan menggunakan tunai, dirham, dinar. Ya? Baik. Kemudian buat akhirnya, ya, kita telah melihat bagaimana perjuangan Palestin pada hari ini semalam, 9 hari bulan 10 ke-8. Ya, telah berlaku suatu yang meredakanlah sedikit walaupun tidak menyebabkan kita ni melompat. Ya, ada usaha-usaha genjatan senjata di Palestin. Kita tak boleh nak kata perang pun sebenarnya di Gaza itu, tetapi berlakunya pembunuhan beramai-ramai. Jadi dengan genjatan senjata, walaupun kita tahu
Zionis ini, kuasa penjajah, penjajah di Palestin itu sebenarnya tidak boleh dipercayai, tetapi kita di sini menyaksikan, mendengar berita gencatan senjata itu, sekurang-kurangnya memberi suatu semangat kepada kita sentiasa bertahan sampai ke saat-saat akhir musuh yang akhirnya musuh yang surrender, bukan kita yang surrender. Mereka terpaksa tunduk kepada syarat-syarat yang disediakan oleh gerakan Islam Hamas, dan satu petanda bahawa mereka menerima perjuangan Hamas. Jadi begitulah kita mahu di negara kita Malaysia ini, akhirnya mereka menerima Parti Islam Malaysia ini boleh memerintah. Walaupun dengan berbagai-bagai tomahan, pelekehan, fitnah dan sebagainya. Jadi inilah roh semangat sumut yang perlu kita ambil daripada perjuangan Palestin, di samping kita turut bersama-sama dengan mereka, dengan doa. Ustazah percaya para muslimat sekalian, kita bangun malam sentiasa berdoa, merintih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melimpahkan payung rahmat kepada mereka di sana dan juga kita di sini. Kita bimbang orang sana sumut, kita tak sumut dengan ujian-ujian yang ada. Memandangkan masa yang tidak mengizinkan untuk Ustazah berbincang dengan berlebih lanjut, panjanglah cerita lagi kan. Kita nak cerita pasal Palestin ni. Apa yang paling penting ialah kita dapat mengambil roh sumut Palestin ini untuk memastikan kita sumut dalam mengisi kemenangan, membawa Islam sebagai ad-din dalam kehidupan kita, dan kemudiannya kita dapat jelmakan sumut dari sudut politik, sumut dari sudut ekonomi dan juga sumut dari sudut sosial yang berteraskan kepada solat. Ketua Dewan Muslimat PAS Malaysia telah melancarkan satu buku kan. Satu buku Smart Solat Ada sampai tak? Smart Solat. Jadi kita minta daripada kawasan untuk kita sebarkan buku Smart Solat itu untuk kita bawa di dalam keluarga dan juga masyarakat dan jiran tetangga kita. Akhirnya Ustazah memohon berbanyak-banyak kemaafan sekiranya terdapat kekurangan dengan masa yang sangat menceburui ini. Kita tak dapat berbincang dengan panjang lebar, walau bagaimanapun mudah-mudahan. Paling penting sekali Ustazah lah ni. Ustazah mendapat semangat roh perjuangan daripada sejarah yang panjang 70 tahun PAS Kelantan memerintah, dan juga di antara usaha sumbangan di kalangan para muslimat di kawasan Tumpat dan juga di peringkat parlimen dan juga peringkat DUN. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah itu adalah kelemahan diri Ustazah sendiri. Wa qulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Ustazah Dr. Wahibah di atas ucapan dan juga tajihat yang disampaikan sebentar tadi. Rasanya banyak sangat dah pengisian yang disampaikan oleh Ustazah. Jadi harapnya semua bonda-bonda muslimat dan amirah dan semua yang hadir pada hari ini dapat mengambil input yang diberi dan sebagai bekalan lah untuk kita bergerak kerja di UDM dan cawangan masing-masing, insya-Allah deh. Alhamdulillah. Jadi untuk yang seterusnya, dengan ini pihak majlis menjemput dan mempersilakan Ustazah Hafizah binti Abdullah selaku Ketua Dewan Muslimat PAS Kawasan Tumpat untuk menyampaikan ucapan. Falyatafaddal mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dihormati saudari pengerusi majlis, seterusnya yang dikasihi Al-Fadhilah Ustazah Dr. Wahibah binti Tahir, yang merupakan ahli Majlis Syura Ulama PAS Pusat. Jadi untuk makluman, dalam Majlis Syura Ulama yang merupakan badan tertinggi dalam PAS Pusat ni, kita ada 2 orang wakil di kalangan wanita. Nah, seorangnya adalah Al-Fadhilah Ustazah kita ni lah yang bersama dengan kita, dan seorang lagi Alhamdulillah daripada negeri Kelantan kita, iaitu yang berusaha Al-Fadhilah Ustazah Dr. Nurul Akmal. Kalau biasa dengar jadi Alhamdulillah. Dan seterusnya yang dihormati, yang berbahagia Datin Nur Fariza, yang merupakan isteri kepada yang berhormat Datuk Esko Kerajaan Negeri, yang merupakan adun pengkalan kubur, yang dipertua PAS kawasan Tumpat. Seterusnya yang dihormati, yang berbahagia Puan Rohani selaku isteri kepada timbalan YDP, yang merupakan isteri kepada adun Kelaburan. Dan seterusnya yang dihormati Puan Azhana, yang merupakan isteri kepada naib YDP PAS kawasan, yang juga isteri kepada adun wakaf baru kepada seluruh kepimpinan ahli jawatankuasa dan muslimat PAS kawasan, kepada semua muslimat, ibu-ibu, adik kakak yang merupakan tenaga jentera penggerak sehingga kekalnya PAS memerintah di Kelantan ini selama 35 tahun. Uhayyikunna jami'an tahiyyatan Islam, tahiyyatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, pertamanya dan selamanya berbanyak syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana kita diberi izin untuk sama-sama melaksanakan program yang disediakan khusus sebenarnya slot untuk muslimat, tapi rasa agak itu jugalah kehadirannya, kursi tak penuh, kursi tak penuh, tapi apapun mungkin kot mari dah pagi tadi jadi letih dah nak tunggu tengah hari. Jadi hak sapa ke tengah hari ni betul-betul lah hak sumut sebagaimana Al-Fadhilah Doktor sebut Jadi apapun, alhamdulillah, ribuan terima kasih kepada semua. Dan Ana diminta kecek sehingga Datuk YDP sudah semaya. Ni kalau kira ni ucapan aluan lah sebelum ucapan perasmian penutup. Jadi sikit je nak sebut. Alhamdulillah, kalau kita lihat kepada isu Filastin, doa dah supaya berjaya gencatan senjata dan memberi ruang dan peluang untuk membangun semula bumi Filastin yang cukup 2 tahun. Beberapa hari je mereka dibunuh, diganyang oleh Yahudi laknatullah, oleh Israel. Dan dalam suasana negara kita Malaysia, kita semakin dekat dengan perang. Bukan perang bersenjata. Perang untuk kita nak mengekalkan jatuh bangun, kekal ataupun tidak. PAS di Kelantan ini khususnya kita nak kekal lagi PAS di Parlimen Tupak ni, termasuklah di bawah pimpinan Datuk YDP kita, memerlukan kita untuk berusaha dan bekerja. Dan jangan rasa letih, kena sumut sebagaimana sukarelawan global sumut flotilla. Jadi mereka berjuang sehingga saat akhir. Kita ni hanya nak ajak orang supaya pakai pah, betul tak? Nah, tu je kerja kita. Dan bukan kena perang apa pun, tak habis bitih, cuma tenaga ILO sikit ya. Nah, kita nak pesan. Jadi diharapkan kepada semua muslimat, kita tidak jemu, kita terus bertabah dan kita terus bertahan untuk melakukan
gerak kerja ini sehingga ke akhirnya, supaya pilihan raya yang disebut akhir tahun depan tu kita kira cukup dah paling awal akhir lah tahun depan. Rasanya pengarah pilihan raya kita dia lebih kurang PRU ke-16. Tapi hak nyatanya tahun 2027. Jadi diharapkan dan insya-Allah dengan segala pengarahan-pengarahan yang akan diberikan selepas ini, yang akan sudah tentu kerja-kerja kita makin banyak. Dan sebenarnya hidup kita sebagai orang yang beriman ini tidak rehat. Rehat kita di mana? Bila kita rehat sepatutnya. Rehat kita bermula. Orang panggil stesen pertama ke alam akhirat. Itu rehat, bermula rehat. Di alam barzakh. Hidup kita atas dunia ni sebenarnya tidak rehat. Kita perlu sentiasa bekerja. Bergerak. Dan lebih-lebih lagi lah untuk kita nak memenangkan PAS di bumi tumpak kita ini khususnya dan amnya di negeri Kelantan. Ini dijemput yang berhormat Datuk YDP kita untuk bersama-sama dan akan merasmikan insya-Allah program kita pada petang ini. Sebagai pesanan sementara Datuk duduk molek tu lah sebagai pesanan Ana nak ingatkan supaya kita sentiasa ingat. Untuk kita terus bergerak dan berjuang ini, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Anfal ayat 45 dan ayat 46. Balik lepas ni boleh buka. Ada Quran tangan tu dalam telefon tu, boleh buka surah Al-Anfal. Di muka surat 183 Al-Quran ayat 45 tu 182 ayat 45 tu duduk di baris yang terakhir. Allah Ta'ala pesan, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wa dhkurullaha katsira la'allakum tuflihun wa athi'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Sadaqallahu azim. Jadi dalam ayat ni ada 5 perkara. Ya Allah Ta'ala khusus pesan ni kepada kita apabila kita menghadapi musuh kita dalam apa bentuk perjuangan, dan lebih-lebih lagi kita nak berjuang dalam PRU Neblah ini untuk nak mengekalkan lagi pemerintahan PAS di bumi Kelantan kita ini, terutamanya di tempat kita insya-Allah. Yang pertama Allah Ta'ala pesan dalam ayat ni, fathbutu, kena teguh, tetap pendirian kita. Tak boleh nak undur. Walaupun berasa koho tua, koho lama. Berasa lutut pun tak berapa nak boleh nak. Tetap kena meneruskan perjuangan ini. InsyaAllah. Sehingga nafas kita yang terakhir. Bolehkah? InsyaAllah. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala pesan dalam ayat ni, وَذْكُرُوا katsira. Kena ingat Allah banyak-banyak. Dan sebab itulah kita ada munajat. Untuk nak membantu gerak kerja parti, lajnah-lajnah yang ada di dalam organisasi kita. Dan kalau kita lihat dalam perang Islam yang pertama, dalam perang Badar, Rasulullah tak putus-putus berdoa. Sehingga jatuh kain daripada bahu dia. Ayatnya bersungguhnya Rasulullah berdoa. Jadi insya-Allah tim munajat kita ni akan mula digerakkan untuk kita memulakan menghadapi PRU yang ke-16. Seterusnya yang ketiga, Allah Ta'ala pesan wa athi'ullaha wa rasulah. Kena taat kepada Allah dan Rasul. Apabila taat kepada Allah dan Rasul, maksudnya dalam letih susah payah kita berjuang, ketaatan kita kepada Allah wajib kita utamakan. Maknanya hak Tuhan suruh buat belaka, hak Tuhan larang kena tinggal. Dan yang keempat, Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, wala tanaza'u, jangan balah. Dan jangan duk mengata, jangan duk berdeki, jangan duk cah keting, jangan duduk macam-macam lah. Dan Allah Ta'ala pesan tu kalau kita nak menang, dan wala tanaza'u. Dan jangan balah. Sebab Allah Ta'ala sebut lalu kesan dia. Fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Kamu akan kalah, kamu akan lemah, kamu akan hilang semangat.
Dan yang terakhir, yang kelima, dalam 2 ayat ini Allah Ta'ala pesan kita kena sabar. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan kena sabar untuk meneruskan segala tugas dan tanggungjawab kita untuk kita memenangkan lagi. Di tempat ini, di samping tugas-tugas tanggungjawab kita sebagai hamba Allah, sebagai orang panggil suri rumah tangga, sebagai ibu, sebagai macam-macam lah kerja hak kita pikul ni, amanah semua ni kita kena laksanakan. Tapi jangan lupa kerja untuk kita memartabatkan Islam adalah merupakan sunnah yang paling besar yang Rasulullah tinggalkan kepada kita. Jadi alhamdulillah, ribuan terima kasih kepada semua sahabat muslimat, ibu-ibu, adik kakak yang sanggup bertahan hingga ke penghujungnya, dan harap dapat bersabar sikit lagi untuk kita dengar ucapan penutup daripada yang berhormat Datuk YDP kita. Jadi Ana di sini ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua urustia yang telah bertungkus lumus untuk menjayakan program kita ini. Ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada yang berbahagia Al-Fadhilah Dr. Ustazah Wahibah yang sudi bersama dengan kita, didatangkan jauh daripada Perak Ustazah. Daripada Perak hujung jugalah. Tapi kalau nak balik mudah kok ni. Kalau nak balik ke Perak, dah duduk Kelantan, duduk Kalai Kubur dah ni, dia mudah cuma kok ni. Dia tak perlu tak jauh perjalanannya, tapi lewat dah lah ni, rasa immigration tutup dah masa ni. Balik esok Ustazah insya-Allah. Dan kepada yang berhormat Datuk YDP kita yang sudi untuk merasmikan penutup program kita pada kali ini, dan kepada semua khususnya para muslimat yang sabar dan setia untuk berada sehingga ke akhirnya. Jazakumullah khairan jazak. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ustazah Hafizah Abdullah di atas ucapan aluan sebentar sahaja tadi. Jadi dengan ini pihak majlis tanpa melengahkan masa, sebab nampak muslimat kita ni tak apa nak dekat duduk dah deh. InsyaAllah, jadi tanpa melengahkan masa, pihak majlis menjemput dan mempersilakan yang berhormat Datuk Ustaz Haji Waroslan Wan Ahmad selaku YDP yang dipertua PAS Kawasan Tumpat yang juga Adun Pengkalan Kubur untuk menyampaikan ucapan perasmian. Falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Ustazah Wan Najibah selaku pengurusi, Al-Fadhil penceramah undangan kita, Dr. Wahibah Tahir, Kak Ambo masa belajar dulu. Mau nakik Ambo ni. Bersua balik sini. Dan dia ni ahli Majlis Syura Ulama PAS Pusat, dan orang yang pakar dalam pendidikan. Dia pensyarah, bekas pensyarah UPSI, Universiti Pendidikan Sultan Idris. Anak-anak nak jadi cikgu tu kursus dengan dia belakang. Alhamdulillah, terima kasih. Mari Fadil Ustazah Hafizah Abdullah, Ketua Dewan Muslimat PAS Tumpat, bersama dengan isteri-isteri YB yang bersama Jabatan Kuasa Dewan Muslimat Kawasan Tumpat, para muslimat Dr. Cawangan di seluruh kawasan Tumpat, hadirat sekalian lah. Syukur kita hari ini dan sampai ke petang ni kita dapat menjayakan sambutan 70 tahun PAS. Hari ni kita buat program ni ikut bahagian muslimat. Tani asabikum sebelah tu. Ini pemuda jak pagi tadi lagi 100 pasukan lebih. Masuk tanding bola. Dan hari ni juga saat ni Amo dilaporkan hak sumuk plastik tu nak 500,000. Tu duk jujuk, duk belarut dalam air.
di Sungai Kelantan. Duk geger saat ni, tak cukup baju. Kita sedia 500, kita tu penganjur lah. 500. Lambat tutup. Nya daftar apa 1,000. Berandor tu jujuk dah lah. Rasa kita tengok apa salah dah. Salah dia dah. Jadi alhamdulillah nak ajaknya gitulah. Suburnya perjuangan Islam di bumi Kelantan kita, khususnya di Tumpak. Jadi hamba tahniahlah kepada muslimat yang menjayakan himpunan pada petani nak menggerakkan sebagaimana disebut oleh ketua Dewan Muslimat tadi Ustaz Hafizah. Kita ni diambang pilihan raya. Hari ni Sabah sudah bubar DUN dan kita juga minta bertugas. Jadi kita susun dah jadual. Tumpak kita ni kena ujung bulan 10 bertugas di Sabah. Jadi dikatakan oleh pimpinan kita di peringkat pusat, kalau PF benar dalam pilihan raya di Sabah ni, next pilihan raya untuk negeri tahun depan ni dia Melaka. Jadi kemungkinan Perdana Menteri akan bubar, akan buat pilihan raya umum ke-16 pada tahun hadapan. Kita Kelantan pun cukup umur. DUN Kelantan, umur dia lah YB-nya tahun depan bulan 11. Jadi kemungkinannya itulah pilihan raya yang diletak oleh pimpinan, maka kita kena kerja yang umurnya tak sampai setahun. Setahun lah, setahun. Ini bulan 10 dah, bulan 11 tahun depan, setahun. Jadi gerak kerja tu kena bermula daripada sekarang. Dan Allah SWT pun sebut dalam surah At-Taubah, ya ayyuhallazina amanu ma lakum idza qila lakum firu fi sabilillahi saqaltum ilal ard. Tuhan tanya kita dalam Quran ni, wahai orang-orang beriman, kita lah orang beriman ni, ma lakum, kenapakah kamu ni idza qila lakum firu fi sabilillahi saqaltum ilal ard, bila disuruh berjuang mu malah, saqaltum ilal ard, punggung kita melekat bumi, maknanya malah. Giyah malah. Waktu tujuh, waktu gabuh. Dah duduk rumah. Jadi Allah mengemukakan pertanyaan kepada kita. Araditum bil hayati dunia minal akhirah. Adakah mu rasa cukup apa yang mu boleh lah ni berbanding dengan fadilah akhirat yang aku nak uwi kamu tu? Dengan rezeki mu boleh lah ni, dengan jawatan, dengan habuan dan sebagainya, mu rasa cukup dah kah? Maka Allah jawab, fama mata'ul hayati dunya fil akhirah illa qalil. Nak banding ganjaran yang Allah dengan akhirat dengan dunia gini terlalu kecil tuan-tuan. Sebab itulah Allah cerita dalam surah Al-Munafiqun ni, antaranya Tuhan galak kita ni sedekah. Sedekah hak Tuhan suruh ni, hak dia bui, bukan harta kita. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Tuhan kata mu kena sedekah harta aku beri kamu tu. Bukan harta kita, dia sudah harta dia. Dia orang tak sedekah ni, dia akan rugi. Tuhan kata orang tak sedekah ni, orang tak infak ni, dia akan rugi, dan dua perkara bila nak mati dia minta dengan Allah Ta'ala. Dua perkara. Kak nak mati tu. Laulak qartani ila ajalin qarib. Laulak qartani ila ajalin qarib ni, kita minta Tuhan panjang sikit umur kita, kita minta dua perkara. Apa dia? Fa asaddaqu wa minas solihin. Tuhan, kita minta dengan Allah Ta'ala, kita nak sedekah, kita nak jadi orang soleh. Tapi tak ada guna dah pada masa tu. Jadi sebab itulah Allah sebut dalam surah At-Taubah ni, illa tanfiru. Mu jangan lari, susah kau. Tak tekanan kuat kau. Illa tanfiru, mu jangan lari, yu'adzibkum azaban alima. Allah akan azab mu kalau mu lari. Dengan azab yang pedih. Tuan-tuan, bukan main-main ni, sebab inilah perjuangan Islam yang kita melalui wadah PAH ni, satu perjuangan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita lari, Allah akan azab kita dengan azab yang pedih. Dan Allah royak pula, wa yastabdil qauman ghairakum. Kalau mu lari, Tuhan akan ganti dengan orang lain. Waktu orang Cina kau mari, orang luar kau mari. Berjuang Islam. Wala tadurru syai'a. Mu buat gitu tu saya kata, tidak sikit rabuk pun bahaya kat aku. Kita tak sokong, tak buat kerja kau gapo, Tuhan kata tak bahaya dia. Wala tudurru syai'a wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas genap sesuatu. Jadi sebab itulah kita nak keredaan daripada Allah Ta'ala, kita nak Tuhan mudah kerja buat kita. Sebab itulah kita pohon dengan Allah Ta'ala melalui munajat. Ya Nabi sebut, la yuradul qada illa bidu'a.
Tak berubah ketetapan yang Allah beri kita kecuali dengan doa. Ini Nabi sebut. Sebab itulah kita sentiasa semaya ajak. Panjatkan doa supaya kita dapat benda-benda yang kita nak. Menang, kerja Tuhan mudah, tidak banyak ujian ataupun ujian yang kita tempuh ni. Makhraja, Allah beri jalan keluar kepada kita sekalian. Jadi itulah harapan kita. Jadi hamba ucap tahniah kepada Dewan Muslimat yang sentiasa istiqamah. Komited dalam melaksanakan kerja-kerja ni. Semoga kita dapat kekalkan kemenangan di Kelantan dan merebok sebagaimana Ustaz Mukhtar sebut tadi, penceramah kita sebut tadi, merebok lah ni baru pak. Jadi hak nampak-nampak tu faham. Perok kat doktor ustazah kita. Selangor. Jadi mudah-mudahan kita pun boleh menawan Putrajaya yang disebut oleh pimpinan kita hari ni. Lah ni orang nampak pah je hak boleh harap. Lah ni pah je boleh harap yang tidak bercanggah, tidak baloh, tidak berebut dan sebagainya. Hamba pun wartawan mari buat 3 kali. Siapa dia? Perdana Menteri kita kata. Bukan kita nak Perdana Menteri, kita nak menang. Kita nak kerja ni biar menang Islam dulu. Lepas barulah boleh. Tak ada orang hamba boleh jadi Perdana Menteri dah. Tidak ada kalah dah. Boleh apa Muslimat pun boleh dah. Jadi itulah. Hamba ucap terima kasih. Jazakallah khairan jazak atas komitmen yang diberi. Semoga kita sentiasa mendapat rahmat dan keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Ustaz Wan Roslan Wan Ahmad di atas ucapan perasmian yang disampaikan sebentar tadi. Jadi alhamdulillah dengan berakhirnya ucapan daripada Yang Berhormat YDP kita tadi, maka berakhirlah program kita pada petang ni. Sekali lagi saya mewakili Dewan Muslimat PAS Kawasan Tumpat mengucapkan ribuan terima kasih dan ucapan tahniah kepada semua muslimat yang hadir pada hari ini bagi menjayakan himpunan munajat muslimat pada petang ni. Alhamdulillah. Jadi kami mengucapkan terima kasihlah atas kehadiran puan-puan semua. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini oleh pimpinan kita sedikit sebanyak dapat memberi suntikan semangat untuk bergerak kerja di UDM masing-masing, insya-Allah. Jadi dengan ini marilah sama-sama kita tangguhkan program kita pada petang ini dengan membaca tasbih kafarah dan suratul As. Okey, untuk makluman sekali lagi pengumumannya malam ni kita ada tumpat berselawat lepas maghrib. Jadi jemput kepada semua peserta yang hadir petang ni untuk hadir pada malam ni juga, insya-Allah. Jadi dan untuk petang ni kita masih ada lagi. Kau tutup dah rupa-rupa kita. Tak ada dah tu nampak deh. Jadi malam ni lah hak kemuncaannya jemput hadir semua. Dijemput kepada VIP YB Datuk, Ustazah Wahibah, Datin dan isteri-isteri YB untuk ke Dewan Makan. Okey, nak minta ambil gambar dulu. Tunggu kejap boleh? Bangun kau kan ni? Sini, bangun sini. YB turun.